What is this thing? Agricultural poisons. Some portions actually it is not possible because there are no samples to exhibit in the practical classes. That's why I have chosen it to be discussed in this lecture class as a whole general, because nothing into actually hands-on examination, because these are the two samples actually I have taken the form of the packets. Anyway, I'll show you what are these. So agricultural poisons, you see these things, actually what it covers, I am trying to cover pesticides, herbicides and rodenticides. তিনটে অন্তত মনে রাখো। So apart from this, the insecticides, because it is the main topics is insecticides, the other topics are added with things, the agricultural poisons is commonly used in that thing. So naturally, why it is so important? The first topic is actually the India or Bengal is predominantly agrarian society. Naturally, all these things, what are using these things which are poisonous to the human, which is available. It's commonly available. It is used because for the agricultural use, for the gardening and all these things useful. So naturally, misuse also happens. So otherwise, these things, as you see, these things with these poisons. So naturally, anyway, animals, the human lives, and so other things, cattle, other things, they frequently die, and the loss of those lives actually happens because of these poisons. That may be accidental, that may be deliberate poisonings, or that may be a suicidal poisonings. What is these things? It happens. So naturally, we discuss their effects from our medical aspects, the medical angle we shall discuss. You see, first of all, these things, I have not mentioned there, insecticides, organophosphates. খুব মনে রাখো OP, শর্টে বলা হয় OP poisons, organophosphates or organophosphorus poisons. It is nothing actually, these things, no need of the elaborate discussions, what are those agents, all these things, but actually as a whole, you just remember this thing, organophosphates compounds, these are organic compounds, organophosphate, what are those things? I think there are esters of the phosphoric acid and two series of compounds, aryl, allyl. Anyway, these chemical things are not necessary at all. Actually, it is actually their clinical effects, all these things we shall discuss. Anyway, why it happens? But one thing you remember, everywhere legally it is very important, because I told you these things, suicidal poisoning and homicidal poisoning, basic single difference ta ki chilo? Just try to remember. First point. Just one line. Basic difference. The homicidal poison has to be colorless, odorless, tasteless. A homicidal is a basic these things quality. But suicidal is no dharkar nei. Ja khushi khete pare. That only thing is availability. Only thing is availability. So, not only these things, both are cheaply available, but think here. But remember these things, everywhere question comes these things, that's actually important point. The last point, the bold asterisk actually is given, try to remember this thing. They are thinking, so can it be used for the homicidal poison? Legally, it's a common question. 498 হোক যেই হোক ওকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, allegations পুলিশের দিক থেকে আসবে, বিষ খাইয়ে মেরেছে, কারণ that is the question. না সেটা নয়। So naturally, in that case, the lawyers also very commonly ask the same question. That happens, I believe, with lawyers also, a little experienced lawyer, as in Chandanagar court also, they ask these things. Ki karo hobe? Karon it has got a peculiar smell and odor. It can be identified. Actually, how it can be postmortem importance from our point also, that is important. তাহলে এটা কি হয়? Actually, that is the thing. Organophosphates, aryl or alkyl, does not have any color or any smell. তাহলে স্মেলটা আসে কোথা থেকে? Because this organophosphates is available in the dust, the powder, or even in case of the liquids. Liquids are prepared from the dust and these things. Liquids are prepared from the dust and the powders by dissolving in some solvents. That solvent name is Aromax. 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 Aromax.
So, এটা ভালো করে দেখো, এটা very very important informations, all remember. It is not only these things or MCQ or the Viva questions. This Aeromax is a solvent used to dissolve the organophosphates compounds. They are originally generally solids that comes in the dust or powder form. তো কিন্তু তাহলে কি হবে, ওই ডাস্ট অ্যান্ড পাউডারের কোনো কালার ছিল না, তাদের কোনো স্মেল নেই। When it is actually made available, actually is prepared suitable for the spraying, that dissolved in a particular solvent. That solvent is Aeromax, which has got that peculiar, not that thing kerosene was used for the as a solvent. It is Aeromax, the compound Aeromax, which has got the typical. এটা কখনোই জীবনে কেউ ভুলবে না। ইভেন দিস, আবারও বলছি, তখন ট্রিটমেন্ট ফেজে যখন যাবে, when you admit patients and the attend patients, very very important, very important. So naturally legal questions also is very important. So all these things important. So এবারে naturally why this poisoning occurs? Naturally for any poisons it must go to the system. So how that goes to the systems আমরা জানি from the pharmacological knowledge. ওই দুটো জিনিস আছে যে the route of introductions are absorptions. That's why only it can go to the systems. The route of the absorptions, first thing actually route of introductions. How do you think route of introductions hote pare? Ki hote pare? By the sample, bolam ki jinish, ingestion, inhalations, contact, and orally, per rectal, per mouth. There are so many medicines also can be given in per orifices. There are so many medicines also given. All these routes, and so also they absorb. So absorption take ki kore hobe? Absorption naturally. All these things, inhalations, when it is, again, the inhalation is very, very important and rapid route for going into the system. Very important route. So naturally here, whenever these things, spraying these things, actually that is quite lovely, that goes to the lungs. And therefrom they absorb. They absorb from the lungs, they absorb from the gut, they absorb from the percutaneous absorption, skin. All routes, actually the organophosphates gets absorbed. So naturally that is the things, and then they goes to the systems. Then there comes all the, like all poisons and things, all poisons, body try to, there is either detoxicate or expels all the poisonous things, whatever actually harmful for the body. It is a normal things. That means is normal metabolic organ is liver. Normal excretory organ is kidney. This is important things, medical legal importance. Whenever we try to detect the poisons, those things are very important because all the drugs pass through these things. So naturally samples must be collected. What are the viscera to be preserved for these collections? Because without detection of the poisons, you cannot say these things, the death was due to the effects of the poisons, unless you are sure from some other things. এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। তো ন্যাচুরালি সেখানে এই জিনিসটা আছে, the liver is the main organs of the metabolism, and kidney is the main organ of excretion. So otherwise you also either sweat, saliva, feces, urines, all these things actually excreted, but the main route of excretion all these things, exhalation. So where from all these things? So naturally এইগুলো important, then it goes the system. System means blood to tissues, and different tissues, there the mechanism of action is where the organophosphates mechanism of action টা তোমরা already বোধহয় জানো। আমি তার আগেও বলেছিলাম ম্যাক্সিমাম ড্রাগস ইট থিংস কামস ইন দ্য টু গ্রুপস, উইথ কোলিনোমাইমেটিক্স যেগুলো অ্যাড্রিনোমাইমেটিক্স অর অ্যাড্রিনার্জিক যেগুলো হয়, অ্যান্টাগনিস্ট আর অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন, এটাতে সেই অ্যাকশনটাও কিন্তু ওই জায়গাটাতেই আসবে। কেন? এটা যে ইম্পর্টেন্ট, দেখো এই যে রুট অফ অ্যাকশন কি করে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এর ভেরি ভেরি কমন পয়জনিং কেস, সো অলসো ইটস অ্যান্টিডোট ইজ অ্যাভেলেবল, almost specific antidote, that's why it's very important. So how it acts, তাহলে এটা কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হবে। ভেরি সিম্পল, তোমরা অলরেডি জানো অ্যাসিটাইল কোলাইনস। অ্যাসিটাইল কোলাইনস অ্যাকচুয়ালি ভেরি নিউরোট্রান্সমিটার্স। অ্যাসিটাইল কোলাইনস লিবারেটেড, সো অলসো ইটস মেটাবোলাইজড। কারণ অ্যাসিটাইল কোলাইন তো বেশিক্ষণ থাকবে না, তাহলে নর্মাল পাথ অফ দ্য অ্যাসিটাইল কোলাইন মেটাবলিজম, ইট অ্যাকচুয়ালি hydrolyzed itself in the systems are hydrolyzed and the helped by the cholinesterase. খুব ভালো করে আবারও মনে করো, বোধহয় এগুলো তোমরা পড়ে এসছো, আমি জানি না কতটা মনে আছে, বাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে cholinesterase enzyme, তাহলে ফার্স্ট থিং অ্যাসিটাইল কোলাইন লিবারেটেড the neuro junctions, neuromuscular junctions, and they again the hydrolyzed all these things
with the help of the cholinesterase. Not only hydrolyzed, that actually facilitate. তাহলে হাইড্রোলাইজড হয়ে যায় ন্যাচারালি যা হয় কোলিনেস্টার দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডস আর কোলিনস। তো এই দুটো ন্যাচারালি হয়ে যাচ্ছে। এই কোলিনেস্টারেজ that helps in hydrolysis. If the cholinesterase is inactivated, কি হবে? That will not get hydrolyzed, naturally it accumulates. আবারও বলছি, এটা লাগে খুব কাজে neurotransmission, but if it accumulates, prolonged action is not desirable. Suitable action is very important. Timely actions, again these things, body, all these things actually it liberates, again it dissociates. But thing is these organophosphates, that cholinesterase enzyme, organophosphates bind by phosphorylation enzyme, cholinesterase enzyme inactivate করে দেয়। That means cholinesterase enzymes can no longer act upon the acetylcholines for the facilitate hydrolysis. তাহলে acetylcholine কি করবে? জমা হবে। তাহলে acetylcholine যখন বডিতে যখন হবে, it accumulates on the neurotransmitter যেগুলো হয় দুটো জিনিস, মায়োনিউরাল জাংশনস বা গ্যাংলিয়ন, দুটো জায়গাতে তো আছে গ্যাংলিয়নস, মায়োনিউরাল জাংশনস, অল দিস জাংশনস এগুলো যে সেখানে দ্যাট অ্যাকিউমুলেটস। তাহলে কি হবে? ওভার অ্যাকশনস অফ দ্য অ্যাসিটাইলকোলাইন। বোঝা গেছে? একটা কথা ভালো করে বুঝতে হবে, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কমন থিংস, বিকজ ওয়ান্স ইউ ওয়ান্ট টু ট্রিট এ পেশেন্ট ইউ মাস্ট নো দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশনস, সো ইউ মাস্ট চুজ দ্য antidotes, and the timely antidotes and the dose of the antidotes is very important. Why it's important? Because unless you know these things. তাহলে আমার কাজটা যখন কি হবে, the poison করছে কি, poison is not that thing, poison is not doing anything, poison is only actions upon the enzymes which actually metabolizes the neurotransmitters. So naturally that is the accumulation acetylcholine, so actions become longer. তাহলে এবারে বুঝতে হবে, তাহলে অ্যাসিটাইলকোলাইন যেতে এইবারে আমাদের কাজটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলাইন অ্যাকশনটাকে কমাতে। নাও এগেইন ট্রাই টু রিমেম্বার দোজ থিংস। দ্য কোলিনেস তার ন্যাচারালি কি হবে, এগুলো কাজ করে কোথায়? দ্যাট দোজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিসেপ্টরস। আমি সেদিন অ্যান্টিডোটের দিন বলেছিলাম না, দুটো জিনিস হয়, দ্য রিসেপ্টরস। কোনো একটা পথে তো আইদার অ্যাবজর্পশন বন্ধ করে দিতে হবে, অর মেটাবলিজম স্টপ করতে হবে, অর এক্সক্রিশন ইনক্রিজ করতে হবে। হোয়াট এভার দিস থিংস ফেসিলিটেটস, they try to these things actually so that you eliminate the system from the system. No longer there will be actions. তাহলে অ্যাসিটাইলকোলাইনটাকে এবারে অ্যাকশনটা কমাতে হবে। অ্যাসিটাইলকোলাইন কি কি রিসেপ্টরস আছে? কোথায় নিকোটিনিক রিসেপ্টরস? মাস্কারেনিক রিসেপ্টরস নট ইন দ্য মাসল, এইটুকু মনে রাখিস। মাস্কারেনিক রিসেপ্টরস নট ইন মাসল, তার মানে নিকোটিনিক রিসেপ্টরস। তাহলে বেসিক কাজটা আমাদের এতে এইবারে অ্যাসিটাইলকোলাইন 2 অ্যাক্টস। তাহলে এই দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, দুটো আমি তারপরে ডিসকাস করছি, কারণ এটা জাস্ট বোঝার জন্য, যে কারণ আমাদের ট্রিটমেন্টটা তো করতে হবে, অ্যাসিটাইলকোলাইন অ্যাকশনটাকে কমাতে হবে, কারণ তাদের দেখতে হবে কেন এটা লাগবে। তো মাস্কারেনিক রিসেপ্টরস, অ্যাসিটাইলকোলাইন। মাস্কারেনিক রিসেপ্টরস মেনলি কিন্তু হচ্ছে সব ইনভলন্টারি মাসলস অ্যান্ড গ্ল্যান্ডস basic. So secretions increases because of this effect of the muscarine. That is very 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 important which causes death. We shall discuss that. তাহলে এবারে অ্যাসিটাইলকোলাইনের দুটো রিসেপ্টর আছে, আমরা রিসেপ্টরগুলোকে ব্লক না করতে পারলে অ্যাসিটাইলকোলাইন তো মেটাবলিজম বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে অ্যাসিটাইলকোলাইন লেভেল রিমেইনস হাই, দ্যাট রিমেইনস ইন দ্য প্লেস, বাট স্টিল দে ক্যান ডু নো লঙ্গার টেক্স দেয়ার অ্যাকশন। এটা আমাদের পারপাস। কথা বলছি, এই ফিজিওলজিক্যাল অ্যান্টাগনিজম একটা কথা বলেছিলাম, যে নিউট্রালাইজেশনস, অ্যান্টাগনিজমস, দ্য কাউন্টার দ্য এফেক্টস অফ দ্য অ্যান্টাগনিজম, সেই জিনিসটা বুঝতে হবে। তাহলে এই যে মাস্কারেনিক রিসেপ্টরস, নিকোটিনিক রিসেপ্টরস। তাহলে দেখো এটা অলরেডি আমি যেটা বলছি সেটা ওটা এখানে লেখা আছে, তোমরা এটার দিকে রাখো, ডিটেলস দেওয়াই আছে, যদিও এটাগুলো করা দেওয়া আছে। যেগুলো অ্যাসিটাইলকোলাইন অ্যাকুমুলেটস এট দ্য সাইনাপটিক জাংশন, যেগুলো হয় গ্যাংলিয়ান, সাইনাপটিক্স, মায়োনিউরাল জাংশনস অ্যান্ড আদার্স গ্যাংলিয়ান প্লাসিস। তাহলে ওই জায়গাটাতে আমার দুটোকে ব্লক করতে হবে। নাও এবারে খেয়ে ব্লক করতে হলে কী লাগবে, তাই না? তো ন্যাচারালি দ্যাট উইল বি অ্যান্টিডোট, দ্যাট উইল বি অ্যান্টিডোট। কারণ আমাদের অ্যাকশনটা না করলে কন্টিনিউয়াস অ্যাকশনস অফ দ্য মায়োনিউরাল জাংশনস, ফার্স্ট থিং স্টিমুলেশন, there will be muscle spasm, then gradually that paralysis. Gradually, the continuous action, all these things. So also the glands, there will be over secretions, too much of the secretion, that will cause this thing again accumulation. Particularly that accumulation in the respiratory passage is called drowned by self secretion. মানে নিজের সিক্রিশন সেই অ্যাকুমুলেশন, এত বেশি সিক্রিশন, সালাইভা সিক্রিশন হবে, দ্যাট ইজ ব্রঙ্কিয়াল গ্ল্যান্ডসের সিক্রিশন, অফ দ্য সিক্রিশন,
the lungs will be flooded with the secretions and ultimately severe edema takes place and that will cause death. That is very important cause of the death from the organophosphorus poisoning. Otherwise not. So naturally, it we'll have to stop and block those secretions and continuous actions of all these things. এটা কতটা হয় এটা তার একটা হিসেব আছে, জাস্ট একটা নোট রাখো। জেনারেলি এই কোলিনেস্টেরেজ অ্যাকশন, তাহলে মেন কাজ হচ্ছে অর্গানোফসফেটস কি আছে, দ্য কোলিনেস্টেরেজ এনজাইমসের যে ফসফোরাইলেশন কোলিনেস্টেরেজ এনজাইম, তাহলে তার অ্যাকশনটা কমে যায়। তাহলে কোথায় কোলিনেস্টেরেজ আছে বডিতে? প্রবলেম ডু হ্যাভ নলেজ? অল ফ্লুইডস, পার্টিকুলারলি প্লাজমা অ্যান্ড আরবিসি। একটা ট্রু কোলিনেস্টেরেজ, একটা হচ্ছে সিউডো কোলিনেস্টেরেজ। তাহলে ইন কেসেস অফ দ্য পয়জনিংস আমরা এখানে দেখাও একটা জিনিস আছে যে হোয়েন উই এক্সপেক্ট, কারণ কোলিনেস্টেরেজ লেভেল মেজারমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেশনস অফ দ্য পয়জনিং। তাহলে কোলিনেস্টেরেজ এনজাইমস আমার 100% হলে দেন নো এফেক্ট। হোয়েন ইট ডাউনস টু দ্য 50% there will be mild effects, mild poisoning. Gradually down to 30%, moderate poisoning. When it comes below the 10% effect, severe poisoning. So naturally these the levels, the cholinesterase level measurement is very important here in the organophosphorus poisoning. Because that levels indicates the severity of the poisonings and how much still left. Important is the oximes, praloxins, dampamina. So question to praloxins are atropine. That is important because their mechanism of action is different. Their pathway is different. So আমরা সেটা যদি বুঝতে হবে কোথায় আমরা কোনটা লাগাবো। দেখো এখানে কোলিনেস্টেরেজ 50%, এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি পার্সেন্টেজ। তাহলে কোলিনেস্টেরেজ এনজাইম লেভেলটা আমাদের দেখতে হয়, ব্লাডে দেখতে হয়, কারণ প্লাজমা লেভেল ফলস ফার্স্ট, দেন আরবিসি লেভেল। ডিসোসিয়েশন যদি দেখি আমরা ব্লাডে নিলাম, হোল ব্লাড নিলাম, কোলিনেস্টেরেজ লেভেল, if we see this thing, the cholinesterase level falls in the plasma, still RBC effect is that means recent poisonings. Then বুঝতে হবে gradually with the times that binds all the cholinesterase. Organophosphorus সঙ্গে সঙ্গে তো ধরে ফেলবে না, সবগুলো অ্যাক্ট করতে হয় না। It takes time, 3 to 6 hours time is generally 50% effect হয়ে গেল। Then gradually with the things with 24 hours almost all enzymes, if the things are all enzymes, the cholinesterase enzymes get involved and completely inactivated. So that is very dangerous things. So naturally we must not, actually that is the things, if the poisoning patient comes early on institutes treatment early, we can save the life of the patients. Otherwise, because 5 minutes to 10 minutes time when the organophosphorus poisoning take action, and the 2 to 24 hours times death occur. It can occur these things at the few hours, but the 24 hours time is too long. So actually you must not wait that long. You must not, you attend early, institute treatment early, because medicine is readily available everywhere. So you can very well, you can save the patients if you attend the patient early, only because of these things. So naturally the muscarinic receptors, our primary target is block the muscarinic receptors. Kano? Muscarinic receptors increases the secretions, and the involuntary muscles also. So muscarinic receptors, the high cardiologic function, so again these things, ganglion, muscarinic cardiologic functions, bradycardia, severe bradycardia, sometimes tachycardia, meiosis means very important, the meiosis, and the meiosis is important because actually the morphine poisonings, chronic morphine poisonings and morphine poisonings, the meiosis is the main diagnostic points. Mydriasis is the Dhatura poisoning, mydriasis is the main diagnostic point, the pupillary signs. Here, in the organophosphorus, sometimes that may change, meiosis occurs. So meiosis is the main, one is very important diagnostic features. One is bradycardia. Pulse দেখলেই বুঝতে পারবে। এই যে বললাম যে too many investigation is not at all required to save the lives. আমরা আবারও বলছি বারবার, these days they are relying upon the investigations. It is not at all required to save a life. Save a life is your clinical and research equipment. So naturally that is the thing, timely action. That is very important. That is very important. সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তো নিকোটিক লাইন স্টিমুলেশন ফলোড বাই প্যারালাইসিস, এগুলো আমি বলছি না অ্যাকশনস, এগুলো কি হয় মাসকারিনিক। তারপরে যেটা মাসকারিনিক অ্যাকশনস হয়, ultimately respiratory centers may be down because of all the action. But before that, respiratory paralysis would occur. Because minor respiratory paralysis, muscles no longer active because of this thing. তাহলে কি হবে? Severe asphyxia, যেটা হয় severe। আর তারপরে মাসল ইজ নট অ্যাক্টিং, এখানে ব্রঙ্কিয়াল সিক্রিশন ইনক্রিজ,
salivation increase, all the secretion increase, that goes down to the respiratory passage and accumulates in the bronchial tree. So severe edema, lung, খুব ভালো করে বাবা ফিজিওলজি না বুঝলে কোনো কিছু কোনো ট্রিটমেন্টই করতে পারবে না। all these things is no result. তো তোমাকে একটা ফিজিওলজিটা বুঝতে হবে, how this happens. তাহলে secretions এর প্রয়োজনই বলা হয় the patient dies drowning in his or her own secretion. এখানে বাইরে থেকে জল আসছে না, জলটা আসছে কিন্তু এখান থেকে। তাহলে আমাদের দুটো পারপাসটা হচ্ছে কি, we must stop that secretion. ব্র্যাডিকার্ডিয়াটা খুব বেশি ডেঞ্জারাস নয়, ট্যাকিকার্ডিয়াটা অত বেশি ইউনিয়ন, কিন্তু এই যে সিক্রেশন অ্যাকুমুলেশন রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। তাহলে অর্গানোফসফেট ইজ ভেরি কমন পয়জনিং। এই যে ব্যাপার বলেছি, সুইসাইডাল হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে, অকুপেশনাল হতে পারে, এনভায়রনমেন্টাল হতে পারে, হোয়াট এভার ইট মে বি। সুতরাং আমাদের এই অ্যাকশনটা আমাদের জানতেই হবে। এটা পড়ে এসছো, আবারও বলছি, পড়ো সেই একই জিনিস আবারও করো, বিকজ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আনলেস ইউ মাস্ট টেক দ্য থিংস। তো মাস্কারেনিং এফেক্টস, যেটা আমি অলরেডি বলেই নিয়েছিলাম, কারণ আসলে আমি হয়তো এর আগে একটু স্লাইডের আগে আগে চলে যাচ্ছি। তো মাস্কারেনিং আমার মুখের কথা শুনলে এখানেও জিনিসটা আছে যে কি হয়, এর কথাটা বলো না, যে এফেক্ট অফ দ্য স্লাজ, SLUDGE, SLUDG, এই যে এটা লিখে রাখো, এটা পড়তে পারে। এই যে স্লাজ, SLUDGE, তার মানে স্যালাইভেশন, ল্যাক্রিমেশন, এই যে সব জিনিস দেওয়া আছে, স্যালাইভেশন, ল্যাক্রিমেশন, তারপর কি আছে, ইউরিনেশন, ডায়রিয়া, এমএসিস, এই যে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল এফেক্ট ডিসঅর্ডারস, এই যে জিনিসটা স্লাজ এফেক্ট, দ্য এফেক্টস অফ দ্য মাস্কারেনিং এফেক্ট। এই স্লাজ কি হবে, স্লাজ, তা স্লাজ মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্টটা কি হচ্ছে বলতো, এই যে বলছি স্যালাইভেশন, ওই জন্য খুব বড় করে বোল্ড করে দেওয়া আছে, স্যালাইভেশন অ্যান্ড ব্রঙ্কিয়াল সিক্রিশনস। কারণ ইন্ডিকেশনস আমরা যখন ট্রিটমেন্টটা শুরু করবো, দ্যাট ইজ অ্যাট্রোপিন। অ্যাট্রোপিন ইজ দ্য স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট। এই অ্যাট্রোপিন একটা ডোজ দেবো, সাপোজ আমি 2 মিলিগ্রামস একটা ডোজ দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সাইন্সগুলো ইমপ্রুভ করতে শুরু করবো, স্যালাইভেশন কমে আসবে, ব্রঙ্কিয়াল সিক্রিশন, তখন আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এটা আবার প্রয়োজন। দেন উই উইল গিভ দ্য টেকিংস অ্যাকচুয়ালি দ্য মিলিগ্রামস হাই লেভেল টিল দ্য, কথাটা কি, ফুল অ্যাট্রোপিনাইজেশন। কি কথাটা হচ্ছে যে অ্যাট্রোপিনাইজেশন, অ্যাট্রোপিন দিতেই যাবো 2 ঘন্টা পর 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 দেবো, কি তার হচ্ছে ফুল অ্যাট্রোপিনাইজেশন, মানে ফুল ডোজ অফ অ্যাট্রোপিন আমার দেওয়া হয়ে গেছে। সেগুলো কি করে বুঝবো, তার প্রথম কথা এই হচ্ছে আই এম অ্যাকচুয়ালি টেকিং দিস ক্লু ফ্রম দিস পিরোজ হ্যারিসনস মেডিসিনস। একটা জিনিস বলেছি, ইট ইজ নট দ্য মিওসিস, নট দ্য ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, ইট দ্য ব্রঙ্কিয়াল সিক্রিশনস, মানে গলা শুকিয়ে আসবে, পেশেন্ট বলছে গলা শুকিয়ে আসছে, হ্যাঁ গলা, that is the point when you stop giving the atropine. When you stop giving the atropine, তো এই অ্যাট্রোপিনাইজেশন কতটা আছে, স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট একটু দিয়ে দেখলে, লাইফ সেভিং, অ্যাভেলেবল, only thing is your knowledge, your suspicions, you save a life, save, আবারও বলছি, saving a life, knowing if you fail to save the life of the patients, naturally you are liable to answer to their relatives, to the law also. So naturally it's very very important. ডাক্তার যখন হয়েছে তোমাকে দায়িত্ব নিতেই হবে, আদারওয়াইজ তুমি বাঁচতে পারবে না। তো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই যে মিওসিস, তো স্যালাইভেশন এই স্লাজটা করবে। আর একটা জায়গা এখানে আছে যেটা আমি বলিনি বোধ হয়, দেখে নাও, এটা কথা, দ্য ব্লাড টিয়ার্স, মানে টিয়ার্স ব্লাড, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ রেড টিয়ার্স, এটা একটা হয়, আমি জানি না এতে আছে কি না, বলতে পারছি না। তো ন্যাচারালি এটা কিন্তু স্পেসিফিকই হয়, যেন টিয়ার উইল বি রেড, দ্য ব্লাড টিয়ার্স, সেটা হয় ল্যাক্রাইউরিয়া, এটা বলছি যে ব্লাড ল্যাক্রাইউরিয়া, এটা তো হয়, আমার হয়তো পরীক্ষাতে আছে বোধ হয়, তো সেটা দেখতে হবে। এই যে রেড টিয়ার্স সবসময় হয় না, বাট ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক। যখনই চোখে যখন টিয়ার্স যখনই রেড হবে, ব্লাড লাইক রেড হবে, যদি হয়ে থাকে, there is sure that it is due to the organophosphates poisoning, but not these things, very patient. আমি আগে বলেছিলাম তোমাদের কথা, যখন EDH বলি যে lucid interval is not always very uniform, not present in all EDHs, but it is very characteristics. That means 35% cases of the EDH, মানে extradural hemorrhage, lucid interval occurs, but when, so naturally, but 35%, if it is found or occurs, characteristic. আর কোনো বে নেই, it is EDH. So also this blood tears, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। তো সেটা দেখতে হবে।
সাইন্স অফ এফেক্ট, রেস্টলেসনেস, ডিপ্রেশন। যেমন রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন যদি হয় তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, ডেথ উড অকার্স দিস থিংস অ্যাজ অ্যাসফিক্সিয়া। মনে করছি যে খেয়েছে অর্গানোফসফেটস, কিন্তু আলটিমেটলি ইমিডিয়েট কজ অফ ডেথ যদি বলতে হয় অ্যাসফিক্সিয়া। তার বলেছি রেসপিরেটরি প্যারালিসিস, সেন্টার প্যারালিসিস, the central effect, and then paralysis is the muscle effect. This thing respiratory muscle গুলো কাজ করবে না, তো ন্যাচারালি there will be no respiration sensation. তাহলে খুব ভালো করে যদি বুঝে নাও তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম হবে। বাকিটা সেন্ট্রাল এফেক্ট, কনভালশনস, আদার থিং দ্যাট ক্যান বি ম্যানেজড সিমটোম্যাটিক্যালি। আবার আমি বলছি ইট ইজ এ জাস্ট ক্লিনিক্যাল টক্সিকোলজি দিস পারপাস, বিকজ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি কমন, অ্যান্ড লিগালি অ্যান্ড মেডিকেলি it is very important. That's why I actually discussing these things elaborately. এই যে এই কথাটা আছে রেড টিয়ার্স আছে এই স্লাইডটাতে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট। সেটা এমসিকিউতে রেড টিয়ার্সটা কোথায়, হুইচ পয়জনিং রেড টিয়ার্স, চারটে দিয়ে দিল। তুমি যদি না জানো এটা কখনোই অ্যান্সার করতে পারবে না। রেড টিয়ার্স, ক্রোমোল্যাক্রাইডোরিয়া, এর কথাটা হচ্ছে যে এই যে কথাটা হচ্ছে ক্রোমোল্যাক্রাইডোরিয়া। হ্যাঁ, ক্রোমোল্যাক্রাইড পরফাইরিন, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য পরফাইরিন। ইট ইজ ভেরি স্পেসিফিক। আমরা বলছি টেক নোট, বিকজ ইট ইজ ইন ফিউচার লাইফ। যদি কজন পোস্ট গ্রাজুয়েট করবে, কজন করবে আমি জানি না, তো এনিওয়ে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, ডায়াগনস্টিক পয়েন্টস। তো ক্রোমোল্যাক্রাইডোরিয়া, fetal dose, fetal important. Again, this dose are not that important, because as a doctor, normally it is legally important. Other cases, because how much actually you never get the information is how much actually he or she consumed. It is but still these things, the idea is necessary. There are আমি কখনো দেখিনি, যার জন্য আমি কোনো নিয়েও আসিনি। যে মেলাথিয়ন, প্যারাথিয়ন, ফলিডল, কত নামগুলো শুনে থাকবো, কতগুলো দিয়েছি। এটা কিন্তু অর্গানোফসফেটস, দের আর আদার গ্রুপস অলসো, অর্গানোক্লোরিনস, আমি সেটা পরে বলছি। অর্গানোফসফেটস ইজ ভেরি ভেরি কমন ইনসেকটিসাইডস, কমন ইনসেকটিসাইডস। ওই যে বলছি না মেলাথিয়ন, প্যারাথিয়ন, সেগুলো আছে, এগুলো একটা ডোজ দিয়েছি। এগুলো হচ্ছে অর্গানোফসফেটস। এই ওপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আনট্রিটেড কেসেস কতক্ষণ মারা যাবে সেটা তো বলেছিলাম। ইমিডিয়েট কজ অফ ডেথ, প্যারালাইসিস অফ দ্য রেসপিরেটরি মাসেলস। এই যে ওটা যদি না হয়, ওই বলে যে সব কিছু অর্গানোফসফেটস হয়েছে, কেন মরবে কেন, ইটস ব্র্যাডিকার্ডিয়া হলো, ইটস নট কার্ডিওলজিক কজে। জেনারেলি হয় রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস দুটো দিক থেকে, একটা হচ্ছে রেসপিরেটরি মাসেল প্যারালাইসিস, আর একটা হচ্ছে সেন্টার ডিপ্রেশন। তো দুটো দিক থেকেই একসঙ্গে হবে রেসপিরেশন, দ্যাট ইজ দ্য থিং। পালমোনারি ইডেমা, drowned in own secretion, আমি যেটা বলেছিলাম। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এই কয়েকটা পয়েন্টসগুলো মনে রাখো। ডায়াগনস্টিক্স অ্যান্ড রেডি অ্যাভেলেবল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন দিস থিংস, সেটা এটা তোমাদের জানতে হবে। তো অর্গানোফসফেটস এগেন ল্যাব টেস্ট আমি বলেছিলাম, কোলিনেস্টেরেজ লেভেল দেখা, এটা দেখা সেই জায়গাগুলো থেকে করবে। এস্টিমেশনস অফ দ্য লেভেল অফ দ্য কোলিনেস্টেরেজ, আমি সেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি না, কারণ অ্যাজ এ ডক্টরস, ক্লিনিক্যাল ডক্টরস তোমাদের কাজ হচ্ছে পেশেন্টটাকে বাঁচাতে হবে। Then you ask give the answers in the law. In any cases, any mishap occurs, as a doctor, you treated the patients, you attended the patients. As attending doctors, you have a lot of responsibility to the the court also. So রিলিফ অফ সিমটমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট অ্যাট্রোপিন, ওইগুলো অ্যাট্রোপিন টেস্ট ডোজ দিয়ে দেখতে হবে। কিছু বুঝতে পারছি না, সাসপিশন ইজ দ্য কি টু ডায়াগনোসিস। আবার বলছি পয়জনিং কেসেস সাসপিশন ইজ দ্য কি টু ডায়াগনোসিস, কোথায় হয়েছে। তো সেই জায়গাটাতে এটা ইম্পর্টেন্ট। ট্রিটমেন্ট আগে যেটা কিছুটা বলে নিয়েছিলাম, জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ দ্য ট্রিটমেন্ট এখানেও অ্যাপ্লিকেবল, অ্যান্ড সেখানেও একই জিনিস বলেছিলাম। If available, antidote if available, that is the specific management, but antidote is not always available, but here antidote available. So naturally, as soon as possible, whenever you diagnose the patient, such as it will be maybe a case of the OP poison, you institute the specific treatment, that is specific antidote, that is atropine. আর একটা কি আছে, অক্সাইমস, সেটা কি ছিল অক্সাইমস? গ্যাস্ট্রিক লাভেজ, ওগুলো জেনারেল ট্রিটমেন্টসগুলো আলো আর জেনারেল প্রিন্সিপালস বলেছিলাম। গ্যাস্ট্রিক লাভেজ, অ্যাট্রোপিন থিংস, অল দিস থিংস, সেগুলো তো দিতেই হবে, সেগুলো করার পরে। কিন্তু অ্যান্টিডোটের যখন বলেছি যে অ্যান্টিডোট, আরেকটা যে অ্যান্টিডোট আরেকটা কি আছে আদার দেন অ্যাট্রোপিন, অক্সাইমস। দুটো ডিফারেন্সটা কি জানো? প্যারাডক্সিমস আর ড্যামস আর ডেনোসিস, এইটার সঙ্গে অ্যাট্রোপিনের তফাৎটা কি? দুটোরই কিন্তু অ্যাকশনটা কিন্তু কোলিনেস্টেজের উপরে। বল, কিছু বলার চেষ্টা করছিস? হ্যাঁ,
শোনো, দুটো 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 এক জিনিস। একটা কথা বলছি, both should be introduced together, or even if the oximes is better, because actually these things আমারও বলছি, first thing is organophosphates করে কি কোলিনেস্টেরেজের গায়ে লাগতে থাকে, it's try to attach the cholinesterase inactivated, but with time almost all the cholinesterase actually got affected and no longer কোনো active cholinesterase available নয়। তাহলে টাইম ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে সেই টাইম, ওই সময়টাতে দুটো জিনিস, অ্যাট্রোপিন কোলিনেস্টেরেজের উপরে কোনো অ্যাকশন নেই। Atropine has got no action over the cholinesterase enzymes. It only blocks the receptors, for actually prevents the acetylcholine from functioning, তাই না? তাহলে এবার কোলিনেস্টেরেজটা তাহলে কে বাঁচাবে? That activator is oximes। কি করে? আবারও বলছি, তোমরা বোঝো না, অ্যাফিনিটিটা বুঝো, অ্যাফিনিটি, অ্যাগনস্টিক, অ্যান্টাগনিস্ট, the affinity, it is very important, that is the competitive antagonist। কোশ্চেনটা কি আছে? যখনই এই প্যারাডক্সিস, এই কোলিনেস্টেরেজের গায়ে আছে এই ফসফোরাইলেশনস, মানে আমাদের অর্গানোফসফেটসের ফসফেটসটাকে কোলিনেস্টেরেজের ওখানে লেগে গিয়ে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে, অক্সাইমস দিলে কি হবে? অক্সাইমস হ্যাজ গ্যাট দ্য মোর অ্যাফিনিটি টু দ্যাট কোলিনেস্টেরেজ এনজাইমস দ্যান দি, তাহলে ওইটা গিয়ে আগে লেগে গেল, দ্যাট প্রিভেন্টস দ্য অ্যাসোসিয়েটিং দ্য থিং অ্যাটাচিং দ্য, তাহলে কি হলো? অক্সাইমস। তাহলে আমরা যদি 6 ঘন্টার মধ্যে বা 3 ঘন্টার পেশেন্টটা খেয়ে এসছে, পয়জনিং পেশেন্ট, স্টিল ইন দ্য সেই স্টেজ, কনভালশনস ডেভেলপ করেনি, সেই জিনিসটা করেনি, তখন যদি আমরা অক্সাইমস দিই, দ্যাট কোলিনেস্টেরেজ উইল বি অ্যাক্টিভেটেড। Otherwise, cholinesterase is irreversibly blocked by these things. Once irreversibly blocked, that will not revived or reactivated unless the new cholinesterase enzyme is synthesized. এই জায়গাটা খুব, ওপির এই অ্যাকশন অফ দ্য পয়জনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আর্লিয়ার ইট ওয়াজ এ লং কোয়েশ্চেন্স, everywhere, graduate, post graduate, everywhere, so it is very important, long questions, so এটা দিতে হবে। তো আলটিমেটলি অক্সাইমস যদি হয়, খুব আর্লি যদি হয়, 24 ঘন্টা পরে আর কোনো কাজ নেই, আর দীর্ঘ লাভ হবে না, তখন একজন নো কোলিনেস্টেরেজ ইজ অ্যাভেলেবল ফর দিস অ্যাকশনস, তাহলে তখন অক্সাইমস ইজ ইনএফেক্টিভ। শুধুমাত্র অ্যাট্রোপিন দিয়েই ব্লক করে রাখতে হবে গ্র্যাজুয়ালি। আবার একটা কথা মনে রাখবে, আমাদের বডি কিন্তু সবসময় সেই স্নেক ভেনমই হোক বা যেনি ভেনমস, এনি পয়জনস, এনি ডিজিজ, ট্রাই টু ফাইট ইট আউট, তাই তো নাকি? আওয়ার ওন মেকানিজম, আইদার ওই মেটাবলিজম or these things inactivates or neutralize, সবসময় চেষ্টা করে তাই হবে। এই জন্যই ম্যাক্সিমাম পয়জনিং, আবারও বলছি যে ভেন্টিলেটার এখানে কতটা ইম্পর্টেন্ট। রেসপিরেটরি প্যারালাইসিস হয়তো, কিন্তু টাইম অফ অ্যাকশন তো আছে। যদি ইট ডাজন্ট কজ ডেথ, আমাদেরকে রেসপিরেটরি প্যারালাইসিসটা যদি প্রিভেন্ট করতে পারি, পেশেন্ট উইল নট ডাই। তাহলে তখনই দেখবি পেশেন্টটাকে কিছু বুঝতে পারছে না, কিছু নাই, পেশেন্টের রেসপিরেটরি, পুট দেম ইন ভেন্টিলেটর, 24 আওয়ার্স রাখো, আবার নতুন অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টেরেজ হয়ে যাবে। Naturally, they thinking that will gradually act this thing. তাহলে এইখানে আর কিছু না হোক, ম্যাক্সিমাম পেশেন্টস সার্ভাইভস if that patient's respirations, airway and breathing is maintained. খুব কোনো সাপে কামড়ানো রোগীও মরবে না, তাকেও যদি ডায়ালিসিস আর এটাগুলো দেওয়া হয়, অ্যাকচুয়ালি তাই ছিল ভেন্টিলেশন, সেটাও করে। তো এখানেও ঠিক তাই, এখানে এক্স্যাক্টলি তাই, তাহলে করা যেতে পারে। কিন্তু অক্সাইমস ইফ ইউ গিভ আর্লি, তাহলে কোলিনেস্টেরেজ এনজাইমসগুলোকে আমরা সেভ করতে পারবো। এইখানটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে রেসপিরেটরি প্যারালাইসিসটা আমরা প্রিভেন্ট করবো, তাহলে রেসপিরেশন মেনটেন করবো, ভেন্টিলেটরে দিয়ে দিলে 24 আওয়ার্স রেখে দিই, আর করে তার নতুন নিউ কোলিনেস্টেরাইজ উইল সিনথেসাইজ, আফটার দ্যাট তো effects of the poisoning will go. What এটা নিয়ম, বডির নিয়মই, that always try to metabolize and excrete and that detoxicate all the poisons, anything what is harmful for the body. এটা স্বাভাবিক নিয়ম করতে হবে আমাদের, সেই জন্য আমাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ওই রকমই হতে হবে। এই যে আর বলছি ড্যাম, দ্যাট ইজ অক্সাইমস, ইট ক্যান ক্রস ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। আবারও বলছি অর্গানোফসফেট সব টিস্যুগুলোকে অ্যাফেক্ট করে, ইট ক্রসেস প্লাসেন্টা, ইট ক্রসেস, যার জন্য অর্গানোফসফেট পয়জনিং ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ফর দ্য বেবি। If mother gets affected, naturally that will secrete the milk that crosses the placenta and causes the toxications in the babies, intrauterine babies. So very, very risky, because it is accumulates in the body fats, organophosphates. So naturally that is very important. So the occupational, environmental, and also these things, self-harm, all these things, organophosphates is so important.
এগুলো ডিটেলস কিন্তু ভালো করে জানবে। এই যে অক্সাইমস আমি বলেছিলাম, কনভালশনস ক্যান বি ডেথ। এটা খুব কমন আমাদের অটোপসি ফাইন্ডিংস, আমাদের তো বলতে হয় পয়জনিং। এই একটা কয়েকটা কেসে আই গিভ ডাইরেক্ট ওপিনিয়ন, otherwise poisoning is generally we should not give opinion directly the death was due to the effects of the poison, suicidal, homicidal or accidental. But here in certain cases, particularly for myself, I give direct opinion, even the manner of death is suicidal. If we detect the organophosphates poisoning, we say death was due, my opinion is death was due to the ingested OP, insecticide like poison, suicidal in manner. কারণ অর্গানোফসফেটস বডিটা কাটলেই এমনি তো মুখের কাছাকাছি গেলেই বুঝতে পারবে, বা ডিসেক্ট করলেই কিন্তু অল বডি ফ্যাটস অ্যান্ড ক্যাভিটিস থেকে পুরো তীব্র গন্ধ পাবে। যেটা কিসে পাবে? ফেনলে যেমন পাওয়া যায়, অর্গানোফসফেটসে পাওয়া যায়, ইমিডিয়েটলি ডায়াগনোস্টিক। আর there is no doubt about all these things. We can do, and once you get the smell, diagnostic smell, you can say এটাকে হোমিসাইডাল হতে পারে না, তাই তো নাকি? হোমিসাইডাল হতে পারে না, নাইদার ইট ক্যান বি অ্যাক্সিডেন্টাল, কারণ অ্যাক্সিডেন্টালি এত ম্যাসিভ ডোজ হয় না। তো এই জিনিসটা যে অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনটা বেশি ক্ষেত্রে বেবির ক্ষেত্রে, আমি বলেছিলাম বোধ হয় দ্যাট আই গট এ বাঁকুড়ার ফার্মার কাছে একটা ওই এটা গুলছিল স্প্রে করার জন্যে, ছিপিটা খুলে রেখেছে, বাচ্চা বোধহয় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এসে ছিপিটা নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ডিটেক্ট করার আগেই কিন্তু তারপরে নিয়ে যাওয়া হলো, কিন্তু বাট দ্যাট কুড নট সেভ দ্য বেবি। No, that is so dangerous. That was actually the paraquat. We shall discuss the paraquat. So now the organophosphate is very risky. Low dose can kill the baby, and it can cause a toxicity. That is accidental poisoning. That the baby was not saved because of this fetal poisoning occurs on these cases. এতক্ষণ সবই বললাম, নোট করে রাখো। এমএল ইম্পারি, কারণ ফরেন্সিক কেসের এটাই ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এমএলআই। কেন? এটা আমার জেনে লাভ কি, তাই না? এগুলো আমার জেনে লাভ কি? শুধুমাত্র তোমার ডক্টরকে তো অ্যান্সার দিতেই হবে। আমি পেশেন্ট বাঁচাতে পারি না, আমি বলেছিলাম ইউর ডিউটি, প্রাইমারি ডিউটি ইজ সেভ দ্য লাইফ। ইফ ইউ ক্যানট সেভ দ্য লাইফ, হোয়াই দ্য পেশেন্ট ডায়েড, ইউর রেসপন্সিবিলিটি, দ্যাট ইজ কজ অফ ডেথ। তো সুতরাং এখানেও বলতে হবে। দেন দ্য কোয়েশ্চেন্স, দ্য লিগাল কোয়েশ্চেন কামস, হোয়েদার ইট ইজ সুইসাইডাল, অ্যাক্সিডেন্টাল, হোমিসাইডাল, বলতে হবে। এটা তোমাকে বলতেই হবে, নাহলে কিন্তু তুমি আর একটা জায়গা, এটা বোধ হয় তোমরা সবাই উঠছে, আমি জানতেই পারিনি, এটা আমি চেয়েছিলাম। এই দেখেছিস হিট, বেগন স্প্রে, বেগন স্প্রে, হিট, এগুলো সবাই জানে তো। আসলে আমার those are not organophosphates, that comes to the group of carbamates. এই যে কার্বামেট গ্রুপটা, এর সঙ্গে কিন্তু ডিফারেন্ট, সেম, অলমোস্ট সেম অর্গানোফসফেটস। এই যে বেগন স্প্রে, হিট, ইনসেকটিসাইডস, দ্য রেপেলেন্টস আর অল দ্য, এইটা কি এগুলো কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক স্মেল পাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে কি, এই কার্বামেটে কিন্তু ওই যে বললাম 24 আওয়ার্স ম্যাসিভ পয়জনিং হয়েছে, খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু পেশেন্ট ওয়াজ সেভ, পুরো একদম কৌটো খালি করে খেয়ে নিয়ে এসছে, কিন্তু তাতেও কিন্তু পেশেন্ট, কারণ এই কোলিনেস্টেরেজ কার্বামেট, ইট অলসো টাই দ্য অ্যাটাচ টু দ্য কোলিনেস্টেরেজ, বাট সেলফ হাইড্রোলিসিস অকার্স উইদিন 24 আওয়ার্স। ও জুড়ে যায়, আবার নিজেই হাইড্রোলিসিস হয়ে ছেড়ে যায়। এটাই সেলফ লিমিটিং। এই কার্বামেটস গ্রুপের এইটাই হচ্ছে সেলফ লিমিটিং এফেক্ট। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ইজ ভেরি পজিটিভ অন সাইড। যদি আমি যদি জানতে পারি যেটা কি খেয়েছে, ইফ উই সাসপেক্ট দ্যাট ইজ এ কার্বামেটস, পেশেন্টটাকে খুব ইজিলি, আর কিছু না, অন্তত তাকে ভেন্টিলেটরে ঢুকিয়েও যদি দিই সঙ্গে সঙ্গে, তাই ভেন্টিলেটর, শুধু ভেন্টিলেটরে রেখে দাও, কিচ্ছু দিতে হবে না, কোনো ট্রিটমেন্ট যদি তুমি পাও গ্যাস্ট্রিক লাভাস্টার দেবে, তাহলে ইউ ক্যান সেভ দ্য লাইফ। কারণ বাই দ্য টাইম সেলফ হাইড্রোলিসিস হয়েই যাবে। কারণ all poisons is detoxicated in the liver by your own body defense mechanism. It's a normal physiology. এখানেও ঠিক তাই হবে। এই জন্যই কার্বামেট is a little different from organophosphates. The line of the management though remains same, here actually oximes is not useful, but again these things atropine is indicated যদি দিতে পারো। কারণ আবারও বলছি সেলফ লিমিটিং, কারণ এটা ইরিভার্সিবল নয়, রিভার্সিবল। অর্গানোফসফেটস ইরিভার্সিবল অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য কোলিনেস্টেরেজ। এই জায়গাটা আমি আবারও বলছি, রিপিটেডলি আমি স্ট্রেস দিচ্ছি, যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা ভালো করে বুঝে নাও, হোল লাইফ ভুলবে না। কারণ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ইম্পর্টেন্স ইজ দিস থিং, নট দ্যাট থিং এক্সামিনেশন পারপাস, হোল লাইফ যেন না ভুলবে। অ্যাট্রোপিন ইজ দ্য স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক, প্যারাডক্সিনস ক্যান হেল্প, কার্বামেটসও এক্স্যাক্টলি একই ডিফারেন্স নেই। কার্বামেটসের একটাই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে,
ডায়াগনস্টিক হলো এটা রিভার্সিবল অ্যাটাচমেন্ট হয়। তারপরে ওপি অ্যান্ড কার্বামেট কম্পারিজন, আমি এটা বলেছিলাম, এটা অলরেডি বলে দিয়েছি। তাহলে তফাৎটা কি, এটা কম্পারিজনটা একটা আছে, এই পয়েন্টে তফাৎ, তার মধ্যে অলরেডি আমি কিন্তু বলে গেছি। এটা আমি মোটামুটি এখানে একটা লিস্ট করে রেখেছি যে কী কী আছে। কার্বামেটস ক্যান পুয়ারলি পেনিট্রেট ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, আপনাকে দিয়েছি ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে কনভালশনসটা কার্বামেটে খুব বেশি হয় না, অর্গানোফসফেটসে কনভালশনসটা খুব বেশি হয় রেসপিরেটরি, এটা হয় না। ওই আবারও বলছি এটা করে, এই মাস্কারেনিক এফেক্ট আর আদার এফেক্টস এগুলো খুব বেশি হয়। তো এই জিনিসটা কিন্তু কম্পারিজনসটা আছে। তাহলে 24 আওয়ার্স যদি তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো, বেঁচে গেল, আর বেঁচে গেল। তো অর্গানোক্লোরিনস, তার মধ্যে অর্গানোক্লোরিনস, ডিডিটি নাম শুনেছিস? গ্যামাক্সিন, ডিডিটি, আর দোজ ডিফারেন্ট ফ্রম দিস থিংস? ডিডিটি, গ্যামাক্সিন, আর it was actually a malaria control program. It was first introduced for the malaria control program, the mosquito control program. তো তখনই কিন্তু এই যে ডিডিটি, গ্যামাক্সিন, these are organochlorines, not organophosphates. আর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট মনে রাখো, এই জিনিসটা আছে যে এর মধ্যে একটা আছে এন্ড্রিন। গ্যামাক্সিন দ্য পুয়ারলি অ্যাবজর্বড, দ্য ডিডিটি ম্যাগলে সব স্প্রে করতো, চারিদিকে ছড়িয়ে রাখতো, যেমন হচ্ছে ব্লিচিংয়ের মতোই করতো। কিন্তু একটা ভ্যারাইটি এটা আছে, গ্যামাক্সিন সেটা আছে, ডিডিটি লিস্টে আছে। এন্ড্রিন একটা কথা আছে, সবাই শুনেছো নিশ্চয়ই এন্ড্রিন। এন্ড্রিন আর একটা নাম হচ্ছে প্ল্যান্ট পেনিসিলিন। প্ল্যান্ট পেনিসিলিন, rapidly absorbed, widely used. It is organochlorine, not organophosphates, and treatment is not atropine. Atropine দেওয়া যাবে না, অনলি সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট। কনভালশন হলে কনভালশন ম্যানেজ করো, এমএসিস হলে এমএসিস ম্যানেজ করো। এখানে অ্যাট্রোপিন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, রাদার অ্যাট্রোপিন ক্যানট বি গিভেন। তাহলে এটা দেওয়া যাবে না। ওই যে প্ল্যান্ট পেনিসিলিন একটু বলে নিয়েছি, কারণ এগুলো শর্ট নোট, আমি সেগুলোকে বলে নিয়েছি, অত করতে পারবো না। ট্রিটমেন্ট একটি সিমটোম্যাটিক অ্যাট্রোপিন শুড নট বি গিভেন। অর্গানোক্লোরিনসের অলরেডি যেটা আমি বলে দিলাম, ডিডিটি, গ্যামাক্সিনস, এগুলো খুব পুয়ারলি অ্যাবজর্বড হয়। আর ইউজটা হচ্ছে এরকমই, অ্যান্টিডোট কিছু নেই, কিন্তু এটা আছে, কিন্তু খুব বেশি কমন হয়। আর একটা আছে ম্যাক্সিমাম ডেথ অকার্স প্যারাকুয়াট, লিখে রাখ নামটা, প্যারাকুয়াট ইজ এ হার্বিসাইড। Paraquat is these things, always used before actually the main sowings, the always is a kill these things, herbicides, paraquat. It is diagnosis. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্যই অনেক ডেথ হয় প্যারাকুয়াটে। আর বলছি দেখা গেছে, বলছি এটা জাস্ট যদি ইফ ইউ নো দ্য নেম অফ দ্য লরেন্স, নাম শুনেছিস লরেন্সের ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি? কেউ দেখেছিস বইটা, চোখে দেখেছিস? Very good book, small book, it's not that thing. Lawrence's clinical pharmacology, you see this. একটা কথা আছে যে these things, a mouthful of paraquat taken and even they spit out, that will cause death. It is so poisonous, and it has got the corrosive effect, মানে মুখ টুকগুলো অ্যাসিডের মধ্যে পড়ে যায়, though it is not acid, corrosive effect. এই যে প্যারাকুয়েট আছে, লরেন্সের এই কতগুলো আছে ফুটনোট খুব ইম্পর্টেন্ট, ছোট কথা, ভেরি কম্প্যাক্ট বুক, ভেরি ইউজফুল, ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি, লরেন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ন্যাচারালি মোস্ট অফ দ্য প্যারাকুয়েট এক্সক্রিটেড উইদিন 24 আওয়ার্স। প্যারাকুয়েটের সুবিধাটা হচ্ছে কি, খুব বেশি অ্যাবজর্ব হয় না, বেশি এক্সক্রিট করে যায়, যদি বা অ্যাবজর্ব হয় সেগুলো কিন্তু ইনফ্যাক্ট এগুলো অ্যাবজর্ব করে যায়। অটোপসি ফাইন্ডিংস আমরা কিন্তু প্যারাকুয়েট বুঝতে পারি, বেশি প্যারাকুয়েট পেয়েই যায় স্টোমাকের মধ্যে যদি পড়ে যায়, আর যাকে অ্যাসিডের মতো কিন্তু করোশনস কিন্তু হয়। জেনারেলি একটা যে ভায়োলেসিয়াস গ্র্যানুলস, এগুলো কিন্তু হার্বিসাইড ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওই আগাছা মারার জন্য আর কি। হার্বিসাইড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগ্রিকালচারাল পয়জনস। ট্রিটমেন্ট ওই আবারই বলছি, নো স্পেসিফিক পয়জনস। Charcoal is very important here, but still not that important once it is absorbed. Another thing, gastric lavage and other oxidizing agents, that two things is very important. And excretions, the facilitated excretions by the stools or by the thing, that is also important. Paraquat, it's a herbicide, ml important, দেখো। ঠিকই আছে, আমার সময় আছে তো নাকি? হ্যাঁ, এইবার দেখিনি আসল জিনিসটা বয়ে নিয়ে এসছি। দুটো প্যাকেট আছে, আমি দুটোই পেলাম, কারণ আমি ক্লাসটা এখানেই করছি এই জন্যই যে এটা তো দেখানোর কিছু নেই।
এ দুটো কি জানিস তো, কি বলতো, একটা তো বোধ হয়, হ্যাঁ এটা দেখছি একটা ইঁদুর উল্টে পড়ে আছে, রোডেন্টিসাইডস। একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট আর একটা হচ্ছে জিঙ্ক ফসফাইড। So commonly used and causes death. It is very very important and diagnosis is also easy. তাহলে কি আছে, এই যে বলছে তাই তো নাকি রোডেন্টিসাইড লাগে তো নাকি চাষবাসের কাজে তো খুবই লাগে, ইঁদুর মারার জন্য বেড সেট লাগিয়ে এটা করা হয়, সেখান থেকে অ্যাক্সিডেন্টাল বাচ্চা ওই যে বললাম না, দাদু মিশিয়ে রেখে খাটের তলায় তলায় মাংসের কুচির সঙ্গে রোডেন্টিসাইডসগুলো মাখিয়ে রেখে দিয়েছে, আর বাচ্চা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় যত মাংসের কুচি ছিল কাবাব সব খেয়ে খেয়ে চলে এসেছে, ব্যাস যা হয়। দ্যাট ইজ অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ। সুতরাং আবারও বলছি, ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল হোয়েন ইউ উইটনেস দি পয়জন, সেখানে যেন কোনো রকমের এইসব গন্ডগোল না হয়। দ্য চিলড্রেন্স ক্যানট রিচ আউট টু দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি ভেরি আর্লি। এটা কিন্তু ইনভেরিয়েবলি সবসময় বলা আছে, তুমি ভালো ভালো খাবার টাবারগুলো ইঁদুর খাবে বলে রেখে দিয়ে এলে বাচ্চাও তো খেতে পারে, তো তাই হয় সেই জিনিসটা। সেই রোডেন্টিসাইডসটা কি? অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড, ফসজিন গ্যাস শুনেছিস, ফসফাইন ফসজিন গ্যাস শুনেছিস, কখনো শুনেছিস? একটু ওয়ার গ্যাসেস, খুব ইম্পর্টেন্ট গ্যাসেস। এই অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডস, জিঙ্ক ফসফাইডস acts with the soil and liberates the very poisonous gas, phosphine gas, and that has got a garlicky odor. কিসের মতো? একদম পরিষ্কার বোঝা যায়, রসুনের গন্ধ। এই রসুনের গন্ধ থেকেই কিন্তু সেই ডায়াগনোসিস। ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস পয়জন ফর দ্য হিউম্যানস। ওই কিছু বোধহয় অ্যাডভাইস দিতে, ইঁদুর 20 দিন এটা গর্তের মধ্যে মরবে না বাইরে এসে মরবে, দু রকমের বিষ আছে, একটা ইঁদুর গর্তের মধ্যেই মরে, আর একটা বিষ আছে বাইরে এসে মরে। কেন বাইরে এসে মরে? দ্যাট কজেস দ্য অ্যাসফিক্সিয়া, সে আর গর্তে থাকতে পারে না। এই সবগুলোর মেকানিজম অ্যাকশন আছে আলাদা। তো এইখানে আছে প্রিডমিনেন্টলি কার্ডিওটক্সিক অ্যান্ড হেপাটোটক্সিক, প্রিডমিনেন্টলি হেপাটোটক্সিক কার্ডিওটক্সিক্স। এবারে লেথাল ডোজ জিঙ্ক ফসফাইড, এটা আমি বলে নিচ্ছি এই জন্যই, ভেরি কমন পয়জনস। এই পয়জনসগুলো পয়জনিং ভেরি র্যাম্পেন্ট ইন ক্লিনিক্যাল সিনারিও, তাই না? হসপিটাল সিনারিও এইগুলো আসে। অ্যান্ড ডায়াগনোসিস ইজ অলসো ভেরি ইজি ক্লিনিক্যালি, জাস্ট এক্সামিনেশন, হিস্ট্রি। তুমি মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলে, পেশেন্টের কাছে মুখ নিয়ে গেলে, চেক করতে গেলেই তুমি বুঝতে পারবে, ফ্রম দ্য ব্রেথ ইউ উইল গেট দ্যাট স্মেল, characteristic smell of the kerosene smell, OP smell. Here is the garlicky smell, fishy smell or garlicky smell. এই একদমই বোঝা যায় পেশেন্টকে যদি তুমি এক্সামিন করতে চাও। আর আমি এখন তো টাচ পেশেন্টকে টাচ করাটাই উঠে যাচ্ছে, শুধু ইনভেস্টিগেশন লিখেই চলে যাচ্ছে, এরকম ব্যাপারটা। ডেথ অকার্স উইদিন 24 hours। ট্রিটমেন্ট, আবার অটোপসি ফাইন্ডিং আমাদের কাছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অটোপসি ফাইন্ডিং তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় কখনো কখনো, তার মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে, কিন্তু নট স্পেসিফিক, but this garlicky odor is specific. Otherwise detection it can be easily detected by the chemical analysis. Elaborately prepare, আমি এটা শুধুমাত্র অ্যাড করেছি টেক হোম মেসেজ। এতক্ষণ তোমাদের কাছে বকে গেলাম, not are listening, that I know these things. They do not have the medical interest. Very few have the medical interest also. Anyway, those who have the medical interest, just learn, because you have to manage the patient and you are responsible for the patient's life, to save the life. সুতরাং তোমাকে কিন্তু টাইমলি অ্যাকশনসটা নিতে হবে। আর ডিটেকশনস অনেকগুলো পয়জন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রিটার্ডস ডিকম্পোজিশন। সব পয়জনকে বলেছিলাম না, হোমিসাইড পয়জন সবচেয়ে যেন ডিকম্পোজিশন হয়ে যাক, পয়জনগুলো চলে যাবে, দেখা যাবে। এই পয়জন রিটার্ডস ডিকম্পোজিশন অ্যান্ড ডিকম্পোজড বডি থেকেও কিন্তু ডিটেক্ট করা যায়। তার জন্যই you cannot escape all these things. Anyway, today it's all. আবারও বলছি এই জিনিসটা আমি এটা তোমাদের ক্লাসেই নিলাম। I do not know how useful that will be. You must memorize all these things.